So, good morning to all. Now, today we are going to discuss a very important point from the examination point of view. Yesterday, we have also discussed the types of crystal systems and the types of Bravais lattices. So, we have seen there are 7 crystal systems which are divided into 14 Bravais lattices. So, all the crystals which occurs in nature, they belongs to the 7 crystal systems and 14 Bravais lattice types. So, we have seen these are all these types of Bravais lattices in the last lecture. Now, today we are going to discuss very important points. That is, first we will see the definition of coordination number, atomic radius and packing fraction, and along with this coordination number, atomic radius and packing fraction, we will see the number of atoms per unit cell. So these are the very important points with regards to the examination point of view, and in the crystallography these points are very important. So let us see first what is the coordination number. Now the coordination number, it is the number of equidistant and nearest neighbors that an atom has in the given structure. So when you look at any crystal structure, if you pick up any lattice point or you pick up any atom in the crystal structure, then the number of nearest neighbors, equidistant, the number of equidistant nearest neighbors, that is called as the coordination number. So we will measure, we will pick up any particular atom in a crystal structure and we will find the number of equidistant neighbors. So the total number of equidistant neighbors to a particular atom, it is called as the coordination number. So if in a particular crystal structure, if the coordination number is large, then the crystal is more closely packed. That means then there are more number of atoms in a small space or in a small area. It is called as the closely packed structure. We will learn it more in the next slides also. So remember, the coordination number is the number of equidistant neighbors. अगदी जवळचे जे नेबर्स असतील, टोटल नंबर ऑफ नेबर्स, शेजारी एखादा ॲटम आपण पकडला, आता त्या ॲटमला सारख्या अंतरावर किती ॲटम्स आहेत, दॅट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. आपण with suitable example we will elaborate this point, but remember the definition, the number of equidistant nearest neighbors that an atom has. एखादा ॲटम तुम्ही पकडला तर त्याला सारख्या अंतरावर किती जवळचे मित्र आहेत किंवा किती जवळचे शेजारी आहेत, दॅट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. हा कोऑर्डिनेशन नंबर जितका जास्त तितकं ते स्ट्रक्चर काय असेल, क्लोजली पॅक्ड स्ट्रक्चर असेल. म्हणजे देर विल बी मोर नंबर ऑफ ॲटम्स इन ए स्मॉल स्पेस, त्याला म्हणतात क्लोजली पॅक्ड स्ट्रक्चर, म्हणजे पॅकिंग त्याचं जास्त असेल. सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ द सेकंड डेफिनेशन विच कम्स इनटू द फोकस इज द ॲटॉमिक रेडियस. आता जनरली आपण ॲटॉमिक रेडियस म्हणजे आपण एखाद्या ॲटमची रेडियस गृहीत धरतो. सो ॲटम्स, वी अज्युम दॅट ॲटम्स आर व्हेरी हार्ड स्पियर्स. ॲटमचे साईज आपण, ॲटम इज नॉट ए स्क्वेअर or rectangular shape, so or it is not a cubic shape. Atom is always considered as a sphere. So generally in atomic and molecular physics we consider the radius of the atom as a atomic radius. But in crystalline solids, the atomic radius is given by half the distance between nearest neighbors in the crystal. So suppose this is the atom and this is the nearest neighbor to this atom, then half of this distance between these two neighbors, it is called as the atomic radius. Generally the atoms are touching to each other in a crystalline material, and they are assumed to be a hard sphere. So in crystallography, the atomic radius r is given by the half the distance between the nearest neighbors in the crystal. So this this radius, atomic radius, is expressed in terms of the cubage. त्याला आपण लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणतो.
आपण बघितलं की इन द 14 Bravais lattices there are three sides A, B and C. So these A, B, C are called as the lattice constants. So the atomic radius is expressed in terms of this lattice constant Q, or we can say it is expressed in terms of cube H A. It is called as the lattice constant. If you consider a cubic structure, then in cubic crystal, cubic structure, all the sides are same. All the sides are same, and all the sides are denoted by the lattice constant A. So these are the definition of coordination number and atomic radius. Once again, see the number of equidistant nearest neighbors that an atom has in the given structure. It is called as the coordination number. Higher is the coordination number, more the structure is closely packed up. त्याचं पॅकिंग काय असेल जास्त असेल. And atomic radius is the it is the half the distance between the nearest neighbors. If you consider two nearest neighbors, the distance between the two nearest neighbors is A, and that is equal to twice R. So the atomic radius R is expressed in terms of cube H A, and it is the lattice constant. Now the next definition, which is very important from this crystal's point of view, is the packing fraction. So what is the packing fraction? So actually it is the packing fraction, it is the ratio of volume of atoms per unit cell divided by total volume of the unit cell. Now you know the unit cell is the smallest volume element in the given crystal structure, which when repeated in space produces the whole crystal structure. त्याला आपण unit cell म्हणतो. And in unit cell there are four atoms. There are atoms only at the corners. There are atoms only at the corners. So packing fraction is defined as the ratio of volume of atoms per unit cell to the total volume of the unit cell. So volume of the atoms per unit cell divided by total volume of the unit cell, it gives the coordination number. It gives the packing fraction. So if the packing, so this packing fraction gives the maximum volume occupied by atoms in a unit cell volume. We will see it in the next slides also. So large the value of packing fraction, more closely packed the structure is. So packing fraction determines so how much volume of the unit cell is actually occupied by the atoms. Because you know, if you put atoms in a close contact, some space is empty. Some space is empty between these two atoms. So the total volume of the unit cell is never filled by the atoms. Some volume is left free. So packing fraction, if the total volume of the unit cell is filled with total volume of the atoms, then the packing fraction will be 1, and then there will be no empty space in the unit cell. And the perfect, and we can say that the structure is closely packed. The structure is closely packed. So we can say that the packing fraction is never greater than 1. It is always less than 1. You can imagine. So it is the volume of the atoms per unit cell. म्हणजे एका युनिट सेल मध्ये atoms ने actually occupy केलेला volume divided by total volume of the unit cell. Divided by total volume of the unit cell. यांचा जो रेशो येतो त्याला आपण पॅकिंग फ्रॅक्शन म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण पॅकिंग फ्रॅक्शन. नाउ लेट अस टेक द एक्झाम्पल. आता आपण समजा एक जार घेतला, एक जार घ्या आणि त्याच्यामध्ये बॉल्स पॅक करा. लेट अस किंवा तुमच्या खेळायचे ते गोटे असतात मार्बल्स ते टाका. तर these marbles or balls we consider these are the spheres, hard spheres. They are considered as hard spheres. यांना आपण ॲटम म्हणूया. समजा हा एक मी जार घेतला. सपोज दिस इज द जार अँड दिस जार मध्ये या जार मध्ये मी काहीतरी ॲटम्स टाकले, बरोबर. म्हणजे स्पेरिकल ॲटम्स टाकले, बरोबर. तर टोटल व्हॉल्यूम जो या जारचा इट इज नॉट ऑक्युपाइड बाय दीज ॲटम्स. कारण त्या ॲटम्स मध्ये काही ना काही स्पेस एम्प्टी असेल, बरोबर. मग आता या ॲटम्सने किंवा हे जे बॉल्स तुम्ही या जार मध्ये टाकले त्या बॉल्सने ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम जो ऑक्युपाय केला तो इज द व्हॉल्यूम ऑफ द ॲटम्स पर युनिट सेल, बरोबर. आणि टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल आणि हे हा पूर्ण जार जो आहे त्याचा जो व्हॉल्यूम आहे हा व्हॉल्यूम. सो व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल या जार मध्ये जितके ॲटम्स आहेत त्या ॲटम्सचा व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस जार, त्याला म्हणायचं आपण पॅकिंग फ्रॅक्शन. समजा हा पूर्ण व्हॉल्यूम जर त्या ॲटम्सने ऑक्युपाय केला असेल
तर व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल होऊन जाईल आणि रेशो काय येऊन जाईल 1 येऊन जाईल. पण हा 1 कधीच येणार नाही. देर इज नेव्हर दिस रेशो इज नेव्हर 1, इट इज ऑलवेज लेस दॅन 1 बिकॉज सम स्पेस इज ऑलवेज लेफ्ट एम्प्टी इन बिटवीन द ॲटम्स. समजा याच्यामध्ये मी बॉल टाकायचा प्रयत्न केला तर काहीतरी जागा त्याच्यामध्ये एम्प्टी राहीलच. सो टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस युनिट सेल कॅनॉट बी फिल्ड बाय ऑल द ॲटम्स. म्हणून जितका पॅकिंग फ्रॅक्शन जास्त तितकं ते जे स्ट्रक्चर आहे इट इज मोर क्लोजली पॅक्ड, म्हणजे तेवढं ते स्ट्रक्चर मध्ये पॅकिंग काय जास्त आहे. सो म्हणजे याचा अर्थ काय झालं की पॅकिंग फ्रॅक्शन यूज द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम अक्युअर्ड बाय द ॲटम्स इन अ युनिट सेल व्हॉल्यूम. म्हणजे युनिट सेल मध्ये त्या ॲटम्सने ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम किती स्पेस किती ऑक्युपाय केलेला आहे दॅट इज कॉल्ड एज द पॅकिंग फ्रॅक्शन. So large the value of this packing fraction, more closely packed the structure is. So this is the packing fraction. So packing fraction is defined as the ratio of volume of the atoms per unit cell to the total volume of the unit cell. बरोबर. तर आता आपण मागच्या याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर बघितला, ॲटॉमिक रेडियस बघितला, आता आपण पॅकिंग फ्रॅक्शन. हे तिघं डेफिनेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहेत फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. डिफाइन पॅकिंग फ्रॅक्शन किंवा डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर किंवा फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, फाइंड पॅकिंग फ्रॅक्शन, या सगळ्या असे अनेक क्वेश्चन्स या टॉपिकवर विचारले जाऊ शकतात. किंवा फाइंड द ॲटॉमिक रेडियस, असे वेगवेगळे क्वेश्चन्स याच्यावर येतात. तर आपण आता हे सगळे कॅल्क्युलेशन आपण पुढच्या याच्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर आपल्याला वी हॅव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, नंतर ॲटॉमिक रेडियस अँड पॅकिंग फ्रॅक्शन फॉर द डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. लेट अस सी, let us find the number of atoms per unit cell, coordination number, atomic radius for simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. आपण बघितलं की there are 14 lattices, Bravais lattices आणि 7 crystal systems. तर आपण जी पहिली सिस्टम बघितली होती क्यूबिक सिस्टम. तर क्यूबिक सिस्टम मध्ये काय, इन द क्यूबिक सिस्टम there are 3 Bravais lattices. In cubic system there are 3 Bravais lattices आणि ते जे 3 Bravais lattices ते आपल्याला लर्न करायचे, पुढचे लॅटिसेस आपल्याला लर्न करायचे नाहीत. तर क्यूबिक सिस्टम मध्ये 3 Bravais lattices, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आणि फेस सेंटर्ड क्यूबिक. आता याच्यामध्ये आपल्याला अनेक गोष्टी आपल्याला फाइंड आउट करायच्या आहेत या 3 स्ट्रक्चर्स मध्ये. वी हॅव टू फाइंड आउट, पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं की ते ॲटम्स पर युनिट सेल. म्हणजे आता समजा ही युनिट सेल आहे क्यूबिक सिस्टमची, सिंपल क्यूबिक. हा काय तुमचा पहिल्या डायग्राम मध्ये मी एक क्यूब घेतलाय, त्या क्यूबच्या 8 कॉर्नर्सला 8 ॲटम्स आहेत. तर आपल्याला लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. आता या युनिट सेल मध्ये, दिस इज द युनिट सेल, तर या युनिट सेल मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहेत. लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. बरोबर. तर हा क्यूब आहे, हा क्यूब इथे पण दाखवलेला आहे. तर बघा आता हा कॉर्नर ॲटम आहे, हा कॉर्नर ॲटम, या ठिकाणी मी हा कॉर्नर ॲटम दाखवलेला आहे. तर या ॲटमचा how much portion of this atom, corner atom, how much portion of this corner atom belongs to this unit cell. म्हणजे या कॉर्नर ॲटमचा किती भाग या युनिट सेल मध्ये येईल. जर आपण इमॅजिनेशन केलं, हा या चित्रामध्ये, या पिक्चर मध्ये क्लिअर दिसते की म्हणजे आता हा इच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर इज शेअर्ड बाय 8 युनिट सेल्स. हा प्रत्येक कॉर्नरला काय आहेत 8 युनिट सेल्स अशा आहेत, कारण आपण एक युनिट सेल कन्सिडर केली आहे. आणि 3 डायमेन्शन आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं तर अशा युनिट सेलचा हा काय होईल एक बंच असेल. जर आपण कुठलाही एक कॉर्नर ॲटम कन्सिडर केला, इफ यू कन्सिडर दिस कॉर्नर ॲटम, देन दिस कॉर्नर ॲटम इज सराउंडेड बाय 8 युनिट सेल. त्याच्या बाजूला 8 युनिट सेल्स असतील. बरोबर. म्हणजे एका ॲटमचा या युनिट सेल मध्ये फक्त किती पार्ट असेल, 1/8 पार्ट असेल. किती पार्ट असेल, 1/8. बरोबर. म्हणजे एका कॉर्नर ॲटमचा 1/8 पार्ट फक्त या युनिट सेल मध्ये. आता असे किती कॉर्नर ॲटम्स आहेत. सो देर आर 8 कॉर्नर ॲटम्स. देर आर 8 कॉर्नर ॲटम आणि शेअर ऑफ इच कॉर्नर ॲटम टू दिस युनिट सेल इज 1/8. बरोबर आहे. म्हणजे 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8 असं जर आपण केलं तर काय येईल आपल्याला, 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8 इज 1. 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8 इज 1. म्हणजे इन दिस युनिट सेल द नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल काय येईल 1. आता बघा हा 1/8 पार्ट आहे, हा 1/8 पार्ट आहे, हा 1/8 पार्ट आहे, हा 1/8 पार्ट आहे, हा 1/8, हा मागचा, असे 1/8 8 पार्ट या युनिट सेल मध्ये बिलॉंग करतात. म्हणून टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स काय झाले या युनिट सेलच्या दृष्टीने 1. सो शेअर ऑफ इच कॉर्नर ॲटम टू द युनिट सेल इज 1/8 and there are 8 corner atoms, therefore the total share of the atoms to the unit cell is
18 मल्टिप्लाय बाय 8 इज इक्वल टू 1. आता इथे एक जनरल फॉर्म्युला तयार करायचा प्रयत्न केलेला आहे. दी ॲटम्स पर युनिट सेल जर आपल्याला कुठलाही सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक याच्यामध्ये जर आपल्याला टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स काढायचे असतील तर हा NC अपॉन 8 प्लस NF अपॉन 2 प्लस NB असा एक फॉर्म्युला आपण डिझाईन करून घेतलेला मुद्दाम. असा काही कुठे फॉर्म्युला नाही आहे, पण आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी की नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल कसे कॅल्क्युलेट करायचे, तर त्यासाठी एक आपण आपल्या ढोबळमानाने असा एक फॉर्म्युला आपण तयार करून घेतला. कारण आता इथे हा NC अपॉन 8, आता NC म्हणजे काय की कॉर्नर ॲटम, C फॉर कॉर्नर, म्हणजे कॉर्नरला किती ॲटम्स आहेत, कारण कॉर्नर ॲटमचा फक्त 1/8 पार्ट त्या युनिट सेल मध्ये असतो. नंतर NF अपॉन 2, आता F म्हणजे फेस सेंटर्ड, म्हणजे त्या युनिट सेलच्या फेसला किती ॲटम्स आहेत. जर फेसला ॲटम असेल तर त्याचा हाफ पार्ट त्या युनिट सेल मध्ये येईल. आपण पुढच्या याच्यामध्ये बघूया. जर फेस सेंटर्ड असेल तर हाफ पार्ट त्या युनिट सेल मध्ये येईल. आणि NB म्हणजे बॉडी सेंटर्ड, NB म्हणजे बॉडी सेंटर्ड ॲटम, बरोबर. आता हा सिंपल क्यूबिक आहे, याच्यामध्ये फक्त कॉर्नर ॲटम्स आहेत आणि कॉर्नर ॲटम किती आहेत 8, म्हणजे हा 8 अपॉन 8. नंतर फेसला ॲटम्स नाही आहेत, देर आर नो फेस ॲटम्स इन द सिंपल क्यूबिक, म्हणून फेस ॲटम्स काय आहेत 0. सो 0 अपॉन 0 इज 0. प्लस आता इथे बॉडी सेंटर ॲटम पण नाही आहे, देर इज नो बॉडी सेंटर ॲटम, म्हणून बॉडी सेंटर ॲटम पण 0. म्हणून फॉर सिंपल क्यूबिक कॉर्नर ॲटम्स आर 8, फेस ॲटम्स आर 0 आणि बॉडी सेंटर ॲटम इज ऑल्सो 0. Therefore total number of atoms per unit cell is 8 upon 8 plus 1 plus 0 is equal to 1. So the number of atoms, total number of atoms per unit cell for simple cubic, this is for simple cubic, it is 1. म्हणजे सिंपल क्यूबिक मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल किती आले 1. आता आपण दुसरं स्ट्रक्चर बघूया की बॉडी सेंटर्ड. ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आहे. आता या बॉडी सेंटर क्यूबिक मध्ये, इन दिस बॉडी सेंटर क्यूबिक देर आर 8 ॲटम्स ॲट द 8 कॉर्नर्स आणि 1 ॲटम इज देअर ॲट द बॉडी सेंटर. एक ॲटम या ठिकाणी बॉडी सेंटरला आहे. आता हा बॉडी सेंटर ॲटम जो आहे तो कम्प्लीट या युनिट सेल मध्ये, तो काही दुसऱ्या युनिट सेलने शेअर केलेला नाहीये. कॉर्नर ॲटम्स आर ऑलवेज शेअर्ड बाय द अदर युनिट सेल, बट दिस बॉडी सेंटर ॲटम इज नॉट शेअर्ड बाय द अदर युनिट सेल्स, बरोबर. म्हणजे दिस बॉडी सेंटर ॲटम कम्प्लिटली बिलॉंग्स टू दिस युनिट सेल, बरोबर. याच्यामध्ये बघा हा सेंटरला एक ॲटम पूर्ण आहे आणि हे कॉर्नर ॲटम जे त्याचे 1/8 पार्ट त्याच्या या युनिट सेल मध्ये आहेत, बरोबर. म्हणजे आता पुन्हा आपण बॉडी सेंटर क्यूबिक कडे जाऊया. आता इथे कॉर्नर ॲटम किती आहेत 8, सो नंबर ऑफ कॉर्नर ॲटम्स आर 8. नंतर फेस ॲटम्स किती आहेत, फेस ॲटम्स आर 0 आणि बॉडी सेंटर ॲटम किती आहेत 1, सो बॉडी सेंटर ॲटम इज 1. जर आपण या व्हॅल्यूज या ठिकाणी टाकल्या या फॉर्म्युल्यामध्ये, तर कॉर्नर ॲटम्स आर 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस face center atom is 0, therefore 0 upon 2 is 0 plus NB is equal to 1. Base center atom is body center atom is 1, बरोबर. So this 8 upon 8 is 1, so 1 plus 1 is equal to 2. म्हणजे in body centered cubic there are 2 atoms per unit cell. In body centered cubic there are 2 atoms per unit cell. In simple cubic there is only 1 atom per unit cell. In body center cubic there are 2 atoms per unit cell. आता आपण फेस सेंटर्ड क्यूबिक कडे जाऊया. लेट अस सी इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक. पुन्हा फेस सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये देर आर 8 ॲटम्स ॲट द 8 कॉर्नर्स. शेअर ऑफ ईच कॉर्नर ॲटम इज 1/8 येतो, बरोबर. सो देर आर 8 ॲटम्स ॲट द 8 कॉर्नर्स, सो दिस इज 8 upon 8. आणि इथे फेसला, सो दिस क्यूब हॅज 6 फेसेस. दिस क्यूब हॅज 6 फेसेस अँड देर इज 1 ॲटम ॲट ईच फेस. प्रत्येक फेसला काय एक ॲटम आहे, पण दिस फेस ॲटम इज शेअर्ड बाय 2 युनिट सेल्स. म्हणजे आता ही जी युनिट सेल याच्या आजूबाजूला एक दुसरी युनिट सेल असेल, सो दिस फेस सेंटर्ड ॲटम इज शेअर्ड बाय नेबरिंग युनिट सेल्स ऑल्सो. म्हणजे या फेस सेंटरचा फक्त हाफ पार्ट या युनिट सेल मध्ये आणि हाफ पार्ट दुसऱ्या युनिट सेल मध्ये. तसं इथे पण वरती एक युनिट सेल असेल तर हाफ पार्ट दुसऱ्या युनिट सेल मध्ये, हाफ पार्ट याच्यामध्ये, बरोबर. म्हणजे हाफ पोर्शन ऑफ द फेस ॲटम बिलॉंग्स टू दिस युनिट सेल अँड हाफ पोर्शन बिलॉंग्स टू द अदर युनिट सेल, बरोबर. मग पुन्हा आपण या फॉर्म्युल्याकडे जाऊया. तिथे बॉडी सेंटरला ॲटम नाही, बॉडी सेंटरला ॲटम नसल्यामुळे तो 0 येईल. तर कॉर्नर ॲटम 8 आहेत म्हणून 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस फेस ॲटम 6 आहेत. फेस ॲटम्स किती आहेत 6 आहेत आणि प्रत्येक ॲटमचा शेअर किती आहे हाफ, म्हणून 6 मल्टिप्लाय बाय हाफ दॅट इज 6/2.
प्लस बॉडी सेंटर एटम काय 0 बरोबर. सो 8 divided by 8 is 1 plus 6 divided by 2 is 3. So 1 plus 3 is equal to 4. So in face centered cubic, तर face centered cubic मध्ये काय झालं की there are 4 atoms per unit cell. There are 4 atoms per unit cell. बरोबर. म्हणजे नंबर ऑफ atoms सिंपल क्यूबिक मध्ये 1 आहे, नंबर ऑफ atoms बॉडी सेंटर मध्ये 2 आहेत आणि नंबर ऑफ atoms इन फेस सेंटर क्यूबिक मध्ये 4 आहेत. म्हणजे फेस सेंटर क्यूबिक जो आहे इट इज मोर क्लोजली पॅक्ड ॲज कम्पेअर्ड टू द सिंपल क्यूबिक. तर दिस इज द ॲटम्स पर युनिट सेल. हे झालं आपल्याला, आपण काय कॅल्क्युलेट केलं की प्रत्येक युनिट सेल मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहेत ते आपण कॅल्क्युलेट केलं. नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. रिमेंबर, share of each corner atom is 1/8, share of each body center atom is full, and share of each face center atom is half to the unit cell. बरोबर. तर हे असं लक्षात ठेवलं तर आपल्याला पटापट कॅल्क्युलेट करता येईल. तर नंबर ऑफ atoms per unit cell for simple cubic is 1, for body center it is 2, and for face center it is 4. Now next find out the coordination number. आता आपण coordination number ची डेफिनेशन काय केली आपण? कोऑर्डिनेशन नंबर ची डेफिनेशन काय केली की दी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्विडिस्टंट नेबर्स. बरोबर. आता हा एक 3 डायमेन्शनल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपण घेतलं. समजा एक क्यूबिक क्रिस्टल घेतलं आपण 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये आपण हा रेड कलरचा एक ॲटम सिलेक्ट केला. तसं तुम्ही कुठलाही ॲटम सिलेक्ट करू शकता. यू कॅन चूज एनी ॲटम, पण लेट अस से चूज दिस ॲटम, रेड कलर ॲटम. आता हा रेड कलर ॲटमचे इक्विडिस्टंट नेबर्स कोण कोणते? तर हे या लाल लाईनने जोडलेला हे सारख्या अंतरावरचे लाईन आहेत, हे सारख्या अंतरावरचे आहेत आणि हे सारख्या अंतरावर. म्हणजे देर आर 4 ॲटम्स इन द प्लेन ऑफ द ॲटम. जर आपण बघितलं की त्या प्लेनच्या त्या ॲटमच्या प्लेन मधले आपल्याला हे 1 2 3 4 ॲटम्स हे इक्विडिस्टंट नियरेस्ट नेबर्स आहेत. आपण हा सिंपल क्यूबिकच्या बाबतीत पाहतोय. इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, नॉट बॉडी सेंटर. तर हा आपण सिंपल क्यूबिक पाहतोय. तर सिंपल क्यूबिकच्या स्ट्रक्चर मध्ये कुठलाही आपण ॲटम पकडला तर त्याला त्याच्या प्लेन मध्ये नियरेस्ट नेबर्स 4 दिसतात आपल्याला. आणि एक वरच्या प्लेन मध्ये एक दिसतोय, हा वरच्या प्लेन मध्ये म्हणजे हा ॲटम नियरेस्ट नेबर आहे. आणि एक खालच्या प्लेन मध्ये नियरेस्ट नेबर आहे. बरोबर. म्हणजे 4 ॲटम्स इन इट्स ओन प्लेन अँड 1 ॲटम अबव इट्स प्लेन अँड 1 ॲटम बिलो इट्स प्लेन. हे सगळे त्याचे नियरेस्ट नेबर्स आहेत. आता हे जे दुसरे ॲटम्स आहेत ते आर नॉट नियरेस्ट नेबर्स, ते त्याच्यापेक्षा लांब आहेत, सारख्या अंतरावर नाही आहेत. हे सारख्या अंतरावर आहेत आणि जवळचे आहेत, म्हणून हे झाले त्याचे नियरेस्ट नेबर्स. दिस इज द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. मग नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर काय झाला मग? इन द सेम प्लेन 4 आणि अबव द प्लेन 1 आणि बिलो द प्लेन 1. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स किती झाले? 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6. Now consider second structure, that is the body center structure. Body centered structure. आता हे body centered structure आपण बघितलं. आता इथे there are 8 unit cells at the 8 corners. म्हणून तुम्ही कॉर्नरचा ॲटम कन्सिडर किंवा बॉडी सेंटर ॲटम कन्सिडर करा. जर आपण हा बॉडी सेंटर ॲटम कन्सिडर केला, इफ यू कन्सिडर दिस बॉडी सेंटर ॲटम, then all these corner atoms are at equal distance. All these corner atoms are at equal distance and they are nearest neighbors. They are nearest neighbors. So in body center cubic तुम्ही इमॅजिनेशन करू शकता. एक तर बॉडी सेंटर ॲटम घ्या किंवा कॉर्नर ॲटम घ्या, कुठलाही ॲटम घ्या, कारण ईच कॉर्नर ॲटम इज शेड बाय 8 युनिट सेल्स. म्हणजे या 8 युनिट सेलचा बॉडी सेंटर ॲटम हा याचा नियरेस्ट नेबर असेल, किंवा या बॉडी सेंटर ॲटमला कॉर्नर ॲटमचे नियरेस्ट नेबर्स असतील. बरोबर. तर आपण म्हणजे लक्षात येईल की ऑल दिस कॉर्नर ॲटम्स आर द नियरेस्ट नेबर्स. बरोबर. देअरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक is the coordination number for the body center cubic is the 8, कारण there are 8 corner atoms which are the nearest neighbors. So coordination number for simple cubic is 6, coordination number for body center cubic is 8. Now let us see the number of coordination number for face center cubic. तर आपण हा फेस सेंटर क्यूबिक दाखवलाय मी इथे, आणि हा पण त्याचाच एक पार्ट दाखवलाय ग्रीन कलर मध्ये.
तर बघा इन फेस सेंटर्ड देर इज वन ॲटम ॲट द इच फेस, प्रत्येक फेसला एक ॲटम आहे, बरोबर. तर आपण आता आपण हा कॉर्नर ॲटम पकडूया, हा कॉर्नर ॲटम पकडा. तर हा ॲटम याच्या बाजूला एक फेस ॲटम असेल याच्या, कारण इच कॉर्नर ॲटम इज शेड बाय 8 युनिट सेल्स, बरोबर. म्हणजे या आता जर आपण इमॅजिनेशन केलं तर या प्लेन मध्ये आपलं यू विल फाइंड दॅट देर आर 4 फेस सेंटर्ड ॲटम्स आर नियरेस्ट नेबर्स. सो दिस इज द फेस सेंटर्ड ॲटम विच इज द नियरेस्ट. या बाजूला एक असेल फेस सेंटर्ड, या बाजूला एक असेल, या बाजूला एक असेल. सो देर आर 4 नियरेस्ट नेबर्स इन द सेम प्लेन. म्हणजे हा जर आपण ॲटम कन्सिडर केला तर त्याच्या प्लेन मध्ये 4 ॲटम्स आपल्याला दिसत आहेत की ते नियरेस्ट नेबर्स आहेत. तुम्ही वरच्या बाजूचा जर प्लेन बघितला तर हा इथे एक असेल, इथे एक असेल, असे चार दिसतील. म्हणजे 4 ॲटम्स आहेत त्याच्या वरच्या प्लेन मध्ये असतील नियरेस्ट नेबर्स. नंतर खालच्या प्लेन मध्ये म्हणजे हा एक ॲटम आहे, असे हा फेस सेंटर्ड ॲटम आहे, अशी इथे या 8 युनिट सेल्स आहेत म्हणून 8 नियरेस्ट नेबर्स असतील, बरोबर. तर जोही आपण ॲटम कन्सिडर केला, सपोज यू कन्सिडर्ड दिस ॲटम, then there are 4 atoms as the nearest neighbors in the same plane. वरच्या प्लेन मध्ये जर आपण बघितलं there are 4 atoms, म्हणजे वरच्या प्लेन मध्ये तुम्हाला 4 ॲटम नियरेस्ट नेबर दिसतील. तसेच खालच्या प्लेन मधले 4 ॲटम्स तुम्हाला नियरेस्ट नेबर दिसतील. म्हणजे या ॲटमला वरच्या प्लेन मधले 4, त्याच्या स्वतःच्या प्लेन मधले 4 आणि खालच्या प्लेन मधले 4, असे 4 अधिक 4 अधिक 4 म्हणजे 12. म्हणजे देर आर 12 नियरेस्ट नेबर्स. तर फेस सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये देर आर 12 नियरेस्ट नेबर्स, बरोबर. तर इथे आपल्याला 12 नियरेस्ट नेबर्स लक्षात येतील, बरोबर. म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर इज 12. 4 इन द सेम प्लेन, 4 अबोव द प्लेन अँड 4 बिलो द प्लेन. आता इथे हीच डायग्राम आपण कुठला तरी एक ॲटम कन्सिडर करून इथे ही डायग्राम दाखवलेली आहे, बरोबर. तर ही डायग्राम एवढी ह्याच्यात नाही आहे, कन्फ्युजिंग आहे, पण याच्यात या डायग्राम मधून तुमच्या लक्षात येईल की देर आर 4 नियरेस्ट नेबर टू दिस ॲटम इन द सेम प्लेन, देर आर 4 नियरेस्ट नेबर्स टू दिस ॲटम इन द अबोव प्लेन, अँड देर आर 4 नियरेस्ट नेबर्स बिलो दिस प्लेन or below this atom. So the coordination number for FCC is 12. तर हे लक्षात ठेवायचं, रिमेंबर दिस. For simple cubic, coordination number is 6. For body centered, coordination number is 8. And for FCC, the coordination number is 12. Number of atoms किती होते? Simple cubic मध्ये number of atoms 1, body centered मध्ये 2, and face centered मध्ये number of atoms किती होते? 4. Number of atoms किती होते? 4. So in the simple cubic, number of atoms is 1, 2 and 4. पुढच्या याच्यामध्ये आपण बघितलं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8 आणि 12. आता आपण ॲटॉमिक रेडियस, आपण ॲटॉमिक रेडियस बघितला की ॲटॉमिक रेडियसची डेफिनेशन काय केली आपण? हाफ द डिस्टन्स बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स. हाफ द डिस्टन्स बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, बरोबर. आता समजा आपण हे क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक घेतला आपण, हा सिंपल क्यूबिक आहे. दीज आर दी 4 ॲटम्स ॲट द 8 corners of the unit, 4 corners of this unit cell, बरोबर. आता this is center of this sphere, this is center, this is center. आता ही this is the side of the unit cell. हा काय झाला? साइड ऑफ द युनिट सेल. क्यूबिक सेलचा काय झाली? ही साइड आहे आणि ती किती असते? A आहे, बरोबर. आता हे टोटल डिस्टन्स A आहे आणि याच्या हाफ ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, कारण हे नियरेस्ट नेबर झाले याचे. सो दीज आर दी नियरेस्ट नेबर्स. आणि हाफ ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स काय झालं? ॲटॉमिक रेडियस. म्हणून R इज इक्वल टू A/2, कारण A इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस नेबर्स. सो हाफ ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स इज A/2. So this is for simple cubic. This is for simple cubic. Now consider the body centered cubic. आता body centered cubic मध्ये नियरेस्ट नेबर्स कोणते आले? These are the nearest neighbors. हा मिडलचा आणि कॉर्नरचा ॲटम किंवा हा कॉर्नर ॲटम आणि मिडल ॲटम हे झाले नियरेस्ट नेबर्स. म्हणजे हाफ ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू इज द ॲटॉमिक रेडियस.
आता ही जी atomic radius आहे in terms of lattice constant. आता ही जी आपण atomic radius एक्सप्रेस केली here, it is in terms of lattice constant. अरे नीरज, एकच मिनिट आपला बाकी राहिलाय. आपण थोडस परत लॉग इन करणार का 5-10 मिनिटं? हो चालेल सर. हा चालेल सर. हा परत एका मिनिटामध्ये हे सेशन क्लोज होईल. परत सगळ्यांनी लॉग इन करा एक 10-15 मिनिटासाठी. ठीक आहे, येतोय आवाज सगळ्यांना? परत लॉग इन करा, आपला हा टाइम एंड होतोय. हो सर हो. एक 5 मिनिटात जॉईन करा, कारण हे माझं याला कन्वर्ट व्हायला वेळ लागेल.